ہر اعتبار سے نقص سے پاک ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ مخصوص جانور جو تمہیں بھی بھا جائے، جو تمہارے دل کو بھی بھا جائے، ایسا مخصوص جانور مخصوص دنوں میں، خاص دنوں میں، قربانی کے جب دن آئے ان دنوں میں 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی یہ قربانی کے دن ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، تقرب الی اللہ، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں ذبح کرے، اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ کوئی واہ واہ کا مطلب نہ ہو، کوئی نام کمانے کا مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری قربانی، بے شک میری نمازیں، بے شک میرا مرنا، بے شک میرا جینا کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین، اس پاک پروردگار کے لیے ہو جو سارے عالم کا پالن ہار ہے۔ قرآن کہتا ہے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرو، چھوٹا عمل کرو یا بڑا عمل کرو، جسمانی عمل کرو یا مالی عمل کرو، کوئی بھی عمل کرو، مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو تقرب الی اللہ، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے خاص جانور کو خاص دنوں میں ذبح کرنا، اسی کا نام قربانی ہے۔ اور قربانی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کی تو سنت ہے ہی، مگر جب بھی جانور ذبح ہوگا، جب بھی جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوگا، سنت ابراہیمی تو ادا ہو ہی جائے گی، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو جائے گی، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہوگی تو ہمیں انبیاء کرام کی یادیں تازہ ہو جائے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی یادیں ان عمل کے ذریعہ ہمیں تازہ ہو جائے گی۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں گے، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام یاد آئیں گے، تو کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے۔ کہ یہ عمل ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ عمل تمہیں یادیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ یادوں کو برقرار کرنے کے لیے، یادوں کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں کرنا ہے۔ حضرات محترم، تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اس لیے کہ ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ ملت ابراہیمی پر ہے، اس لیے اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ اور خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آؤ حدیث پاک سنو، کیا فضیلت آئی ہے قربانی کرنے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل، یعنی آدم کی اولاد کا کوئی عمل خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن آئے، مالی کے نصاب لوگوں کے اوپر جو قربانی واجب ہے، اور جب یہ عمل کریں گے تو یہ سب سے پیارا عمل اللہ کے بارگاہ میں ہے۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا بزدلی کے ساتھ نہیں، لہذا چہرہ بگاڑتے ہوئے نہیں، حدیث پاک میں ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ حضرات محترم، مالک نصاب کون ہے؟ میں آپ کو آسان شبدوں میں سمجھا دوں۔ مالک نصاب وہ ہے کہ جس کے پاس 50,000 روپیہ تقریباً ابھی
653 ग्राम चांदी की कीमत बनती है। जायद हो यानी ज़्यादा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, हाजत असलिया से ज़्यादा हो, ज़िंदगी की ज़रूरियात से ज़्यादा हो। आप देखें कई लोगों के पैसे फन फारे में पड़े हुए होते हैं, कई लोगों के फिक्स किए हुए पैसे भी होते हैं, कई लोगों के कंपनियों के अंदर जो फन फारा मिलता है उसमें भी बहुत से लोगों के पैसे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मालिक निसाब है, मगर ये ख्याल करते हैं मेरे पास कहाँ इतना पैसा है, मेरे पास इतनी कहाँ रकम है। जिंदगी की जरूरियात से ज्यादा अगर आपके पास 653 ग्राम चांदी जिसकी कीमत आज 50,000 के करीब बनती है, ऐसे इंसान के ऊपर अपने नाम की कुर्बानी करना ये वाजिब हो जाती है। ये मालिक निसाब होने की ये तारीफ है। हजरात मोहतरम, तो आप सोचे, और मालिक निसाब वो नहीं जो ज़कात का है, यहाँ मामला अलग है। अगर किसी के पास 2 मकान हैं, एक मकान ऐसा है कि जो जायद पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं आता है, ये भी मालिक निसाब में शामिल है। इसी तरीके से किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी यूज में नहीं आती है, सिर्फ ऐसे ही पड़ी रहती है और उसकी कीमत अगर 50,000 बन जाती है, ऐसा इंसान भी मालिक निसाब है। इसी तरीके से कई लोगों के पास कई कपड़े होते हैं, गर्मी के अलग होते हैं और सर्दी के अलग होते हैं और बारिश के अलग होते हैं। उसके अलावा जो ज़्यादा कपड़े हैं और ज़्यादा बर्तन हैं, ज़्यादा जो भी चीज़ है, सबको मिलाकर अगर 653 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती है और अय्याम नहर यानी 10वीं तारीख, 11वीं तारीख, 12वीं तारीख आ जाती है, आप मुसलमान हो, आप मुकीम हो, आप आज़ाद हो, तो आपके ऊपर मालिक निसाब हो, तो आपके ऊपर अपनी तरफ से कुर्बानी करना ये वाजिब हो जाती है। 4 शर्तें हैं: मुसलमान होना, मालिक निसाब होना, आज़ाद होना और मुकीम होना। मुकीम इसको कहते हैं कि 15 दिन ठहरने की जिसकी नीयत हो उसको मुकीम कहा जाता है। हम इस गांव के रहने वाले, हम जिंदगी भर यहाँ रहते हैं, तो हमारे ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब हो जाती है। आप ये ना समझे कि मेरे ऊपर वाजिब नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी बंदा गालिबन बच नहीं सकता है। हाँ, कर्जा इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कर्जा है कि उसके बावजूद निसाब का माल बाकी नहीं रहता है, तो ऐसे इंसान के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होती है। इसलिए अपनी जायदाद के ऊपर, अपनी मिल्कियत के ऊपर गौर करें कि हमारे पास 653 ग्राम चांदी की कीमत मौजूद है या नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको अपनी तरफ से एक कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर औरतों के पास इतना जवेरात है, इतना पैसा है और थोड़ा चांदी है, थोड़ा सोना है, दोनों को मिलाकर अगर 653 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती है, थोड़ा चांदी है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा सोना है, सबको मिलाकर 653 ग्राम चांदी बन जाती है या उसकी कीमत बन जाती है, माले तिजारत इतना है कि 653 ग्राम चांदी के बराबर हो जाता है, तो इन सारी सूरतों के अंदर औरत को भी अपनी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। बालिग लड़की जिसका निकाह नहीं हुआ है और उसकी मिल्कियत के अंदर इतना पैसा या इतना चांदी या इतना सोना है जिसको मिलाकर 653 ग्राम चांदी बन जाती है, ऐसी लड़की को भी अपनी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये सारे मसाइल है, कुर्बानी करो। कुर्बानी से, ये कुर्बानी दीन की निशानी है, ये कुर्बानी साइरे दीन है। हम अपनी गफलत के लिए, अचन पैसों के खातिर हम एक वाजिब को हर साल तर्क करते हुए नजर आते हैं। हर साल इसको हम ऐसा ही निकाल देते हैं और दूसरी तैयारी में हम लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी गलत फहमी है। आओ सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसमें वुसअत हो यानी ताकत हो कि वो कुर्बानी करे, फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता, पैसे भी मौजूद है, मगर झमेला क्या होता है, कौन जानवर को पाले,
दे, कौन जानवर को घास दे, कौन जानवर को पानी पिलाए, कौन जानवर को अपने घर में रखे, कौन जानवर को संभाले, और कुर्बानी के दिनों के अंदर कौन इसको ज़बह करवाए, ज़बह करने के बाद कौन इसका गोश्त बांटे। मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके अंदर वुसअत है, ताकत है, और वो कुर्बानी नहीं करता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ए मालिक निसाब लोगों, अपना ख्याल करो, आखिरत के लिए, अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए, अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को बाकी रखने के लिए अपने नाम की कुर्बानी करो, अपनी तरफ से कुर्बानी कराओ। और मैं आपको यह भी समझा दूं, इसमें नफा ही नफा है, कोई नुकसान नहीं है। आप सोचते होंगे जानवर कौन लाए, आप सोचते होंगे चारा कौन खिलाए, आप सोचते होंगे पानी कौन पिलाए, आप सोचते होंगे इसको ज़बह कौन करवाए, ज़बह के पैसे कौन दे, ये सारा जमीला कौन उठाए। मगर अगर नीयत सच्ची है, एक बंदा 1 साल से पहले एक जानवर को लाता है, उसकी नीयत ये है मैं इसकी खिदमत करूंगा, चारा भी खिलाऊंगा, पानी भी दूंगा, संभालूंगा, बेहतरीन इसको बनाऊंगा। नीयत ये है कि जब अय्यामे नहर आएंगे, कुर्बानी के दिन आएंगे, तो उसकी सारी खिदमत करने का उसको सवाब अता किया जाएगा, उसकी सारी खिदमत का उसको सवाब अता किया जाएगा। कहाँ नुकसान है, नफा ही नफा है, फायदा ही फायदा है। इसलिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के खातिर हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी। माँ बाप रोके फिर भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, माँ बाप मना करे, बालिग लड़के हैं फिर भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। कुर्बानी करो, कुर्बानी ये दीन की निशानी है। हजरात मोहतरम, आओ कुर्बानी करने में क्या सवाब है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर लोगों ने अर्ज की, सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम कितने अक्लमंद थे, हमारे लिए कितना सब कुछ छोड़ कर गए हैं। पहले सवाल भी कर लेते हैं और उसका फ़ायदा भी पूछ लेते हैं कि ये अमल है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका सवाब क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह हमारे लिए इसमें क्या सवाब है, हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हर बाल के बदले में नेकी है। अर्ज की ऊन का क्या हुक्म है, यानी बड़ा जानवर होता है उसके तो बहुत कम बाल होते हैं, तो जो घेटा होता है, जो बकरी होती है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जिसमें ऊन लगा होता है, उनके ऊन का क्या मामला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊन के हर बाल के बदले में भी सवाब दिया जाएगा। ये कितना ज़्यादा सवाब है हम सोच नहीं सकते हैं, हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए खुश दिली के साथ कुर्बानी की जाए, कंजूसी ना करे, बखीली ना करे, कल मरना है। और ये ऐसा अमल है कि पूरे साल में एक मरतबा करना होता है, हर महीना नहीं करना होता है। 5 टाइम की नमाज रोज़ाना पढ़ना फ़र्ज है, रोज़ाना हम पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ना पड़ेगी। मगर ये कुर्बानी एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा अमल है कि पूरे साल के अंदर अगर आप मालिक निसाब है तब आप जाकर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और ये कुर्बानी रिश्तों को मजबूत करती है, रिश्तों को जोड़ती है, कुतुम को मजबूत करती है। हम अगर सोचें हमारी यहाँ कुर्बानी होगी, हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारे पास बैठेंगे, हमारे जानवर से उनके घरों के अंदर जो कुर्बानी का गोश्त है वो जाएगा। इस तरीके से भाई भाई के अंदर मोहब्बत को पैदा करती है, इस तरीके से भाई बहन के अंदर मोहब्बत को पैदा करती है, इस तरीके से रिश्तों के अंदर मजबूती पैदा करती है। मगर अगर हम कुर्बानी ही नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ से रिश्ते
کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھے امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی۔ امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سنگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، جو سیاہی میں کھاتا ہو، اور جو سیاہ میں نظر کرتا ہو، سیاہ میں نظر کرتا ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کالے ہو، اس کا پیٹ بھی کالا ہو، اور اس کی آنکھیں بھی کالی ہو۔ اللہ کے نبی نے ایسا مینڈا منگایا اور پھر کہا کہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر آپ کی بارگاہ میں چھری پیش کی گئی، پھر اس کو پتھر کے اوپر چھری کو تیز کیا گیا۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بھی سمجھا دوں، جانور کے سامنے کبھی بھی چھری کو تیز نہیں کرنی ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ سارے کام کاج، چھری کو تیز کرنا، یہ سارے کام کاج پہلے کر لینے ہیں، بعد میں نہیں کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی، میدے کو لیٹایا اور اسے ذبح کر دیا۔ آپ نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ ترجمہ: الہی اس کو محمد کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو آل محمد کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کو محمد کی امت کی جانب سے بھی قبول فرما لے۔ یہ ہمارے نبی نے عمل کیا ہے، یعنی امت کی طرف سے ہمارے نبی نے قربانی کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس نبی کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو، بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، حساب نہ لگاؤ اتنے پیسے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے، واپس نہیں آ سکتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی آپ خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ 10 روپیہ آپ مسجد میں دیتے ہیں، 20 روپیہ آپ کا مسجد میں جاتا ہے، 50 روپیہ آپ کا ہر جمعہ مسجد میں جاتا ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں پیسوں کو خرچ کرو۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو بہت خرچ کرتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے جذبے کو بیدار کرو، آپ بھی خود قربانی کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ